ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਗਿਰਜਾ ਘਰ है, मस्जिद है, गुरुद्वारा साहिब है, जेकर उस जगह ते इस तरीके दे नाल घटना वापरदी है तो उस ते सरकार दा की स्टैंड है। वीडियो ਵੱਖ-ਵੱਖ मीडिया आधारियां ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁੱਖੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ नहीं सी, जिस तो बाद उसने सारा कुछ किया कि मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति नूं सिर्फ गुरुद्वारा साहिब दिसदे ने। जेकर उसका सौदा ला दिता जाता है फिर बहुत सारियां गल्लां हुंदियां ने कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, इस तरीके नाल नहीं होना चाहिए। पर की सरकार कोल जां किसी भी होर धिर कोल इस गल का कोई ढुकवां जवाब है कि जेकर अजिहा नहीं होना चाहिए तो फिर की होना चाहिए। बेअदबी ये शब्द जदों सुनते हैं तो हर किसी के जहन च ये गल आउंदी है कि आखिर कदों ये बेअदबियां नूं ठल पऊगी, कदों इहो जिहे घटना दे लई सख्त कानून बनणगे अते उन्हां व्यक्तियां नूं सख्त सज़ावां मिलणगीਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਂਸਾਂਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਚੌੜਾ ਖੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਆਧਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁੱਖੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ अधिकारी दे वालों, पुलिस प्रशासन दे वालों नहीं की जाती। पर सुखी ने मैनू ये क्या सीगा, सुखी तक तुसी सीगे, सुखी तो मैनू ये क्या सीगा कि बात जाके जो करेगा अपने लिए करेगा, जो जान बचाएगा अपनी बचाएगा, जो जान बचाएगा थाड़े तो मैं अपनी बचाएगा। भी पैसे तेनू मैं पैसे देने सुखी ने? आहो। किन्ने पैसे कीते सुखी नाल? 2-3 हज़ार रुपया सीगा। 2-3 हज़ार? 2-3 हज़ार। ते की करना, की कहे सुखी ने की करना उत्ते जाके? उत्थे जाके बैठी और ये सब फलाना पुट्ठा सीधा करने नूं क्या सीगा, लेकिन कीता नहीं भाजी। मैं ये है मैं ईमानदार हाँ, मेहनती है, बस ये सीगा, मैं कीता नहीं। सुखी ने कहे जाके पंगे लेने हैं बाणी नाल? आहो। नहीं बाणी नाल की ओ भाजी सानू पाड़ना है? आहो। पाड़न वास्ते गया सी की आहो। ये चीज़ां और उल्टा और ਤੁਸੀਂ सोच नहीं सकते की क्या सीगा। दस फिर सन दस तो देना। उल्टा सीधा लिखन नूं भी क्या सीगा, की लिखना सी? तुहानू पता है यार, वही गालां और उत्तों दी ये सब चीज़ां करन नूं क्या सीगा। मैं कीता नहीं भाजी, बेगुनाह सीगा, बस ये है। उस वीडियो तो बाद वो व्यक्ति जिहड़ा उस वीडियो दे विच नज़र आ रहा सी, उस दा सौदा एक निहंग सिंह दे वल्लों लगा दिता जांदा है। उसे गुरुद्वारा साहिब दे विच सवेर तो ही वड्डी गिणती दे विच संगतां, निहंग सिंह जथेबंदियां, वख-वख जिहड़ियां संस्थावां ने उन्हां दे आगू पहुँच रहे सन। लगातार संगत इत्थे पहुँच रही सी। हुण इस जगह के उपर शांति है अते जिहड़े निहंग सिंह दे वल्लों सौदा लाया गया सी, उस नूं पुलिस दे वल्लों हिरासत दे विच लै लिया गया है। हालांकि निहंग सिंघां दे वल्लों फुल्लां दी वर्खा करदिआं होइआं उस निहंग सिंह नूं गिरफ्तारी देने दे लई भेजा गया है, गिरफ्तारी दी गई है। हालांकि असीं इस घटना की इस तरीके दे नाल सौदा लाउण दी वकालत नहीं करते, पर की सरकारां ये गल दस सकदियां ने कि इहो जिहे घटनाक्रम दे लई की सख्त कानून ने, किहो जिहा स्टैंड सरकार रखदी है कि जेकर किसी दे भी इष्ट नूं धार्मिक तौर ते किसी भी जगह है, बेशक वो मंदिर है, गिरजा घर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा साहिब है, जेकर उस जगह ते इस तरीके दे नाल घटना वापरदी है तो उस ते सरकार दा की स्टैंड है। कि जेलों दे विच उन्हां नूं रखिया जाऊगा, थोड़ी देर बाद जमानत ते फिर बाहर आ जाणगे। जदों भी किते घटना हुंदी है आराम दे नाल ये कह दिता जाता है कि इस व्यक्ति दे मानसिक तौर के उपर कोई समस्या सी, ये व्यक्ति मानसिक तौर पर ठीक नहीं सी, जिस तो बाद उसने सारा कुछ किया।
ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਤੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਮਤੇ ਲੰਮਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਲੰਮਕੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਬਾਂਸਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਚੌੜਾ ਖੂਹ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।